Lunyu. Bayangkan begini, mungkin jaga keselamatan. Durip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila baqi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قل لا جلبا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمستغفرين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ مفيد العبد القادر الجيلاني خصوصا أحد الشيخ محمد الغزالي إن الله يقدس من وافقه من ويولي درجات بها ويعيد علينا من بركاته وعلومه في الدين والدنيا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبقيا يا الله خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا وأساتذتنا وأساتذتنا يا الله ونخص خصوصا لعلوك بحج نور وسجديه أصولهم وضعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا لعلومهم بحكي باسم مستقر بحي الله نفعنا بعلومه وببركاته له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارات فاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ini masih melanjutkan cerita kaum Bani Israel. Ini janji kaum Bani Israel. Janji kaum Bani Israel kepada Allah. Wa in akhadna
Wa'id akhadna, jadi wadkur kami tafsirin itu wadkur id akhadna, dan sebutkanlah wahai Muhammad ketika kami mengambil janji kepada kaum Bani Israel. Wa'id akhadna, dan sebutkanlah oleh Muhammad wa'id akhadna lan nyebutos ya Muhammad wa'id akhadna lan ing nalikani mundut sapa ingsun misaqa Bani Israila ing janjine kaum Bani Israel. Ini janji Allah kepada Bani Israel agar Bani Israel itu la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini janji-janji Allah kepada kaum Bani Israel. Tapi janji-janji ini semua nanti diingkari oleh mereka. La ta'buduna, ojo podo nyembah sira kabeh illallahi angin ing Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini lan kelawan ing wong tuwa loro iksanan kelawan gawe bagus temenan. Wadil kurba lan wong kang anduweni hubungan sanak. Artinya berbuat kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ihsanan itu berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jadi pengertian wabil walid ihsanan ini bisa diambil satu hikmah di ayat ini. Setelah jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu urutannya baru berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menggambarkan berarti setelah menyembah Allah, setelah beribadah kepada Allah, yang kedua adalah suatu kebaikan dan keharusan dan kewajiban ya. Ini adalah berbuat baik kepada kedua orang. Urutannya setelah beribadah kepada Allah, menggambarkan satu kewajiban yang utama. Jadi berbuat baik dalam hal ini tidak mesti baik khususnya ketika masih hidup dan juga setelah meninggal. Jadi, tetapi kita sering ketika masih hidup kita sering banyak melakukan kesalahan kepada orang tua. Setidak-tidaknya itu untuk menebus kekurangan birrul walidain kita, menebus kekurang baikan kita terhadap orang tua itu, ya setelah itu kita berupaya baik-baik, karena ini ada kewajiban. Jadi ketika orang tua kita memelihara kita, itu kewajiban orang tua. Tapi setelah melakukan kewajibannya, maka orang tua kita itu berhak untuk diperlakukan baik oleh kita. Jadi kita hukumnya berbuat baik kepada kedua orang tua ini menjadi wajib. Artinya ini kemarin kita membahas tentang dosa-dosa. Ada dosa besar, dosa kecil. Nah ini kalau dibalik, yang pertama ini janji Allah kepada Bani Israel ini juga berlaku bagi kita. La ta'buduna illallah. Janganlah kamu sekali menyembah kecuali kepada Allah. Kalau dibalik, berarti menyembah ini perintah menyembah kepada Allah. Berarti kalau menyembah tidak kepada Allah, berarti ini merupakan dosa besar. Karena melanggar perintah. Ini la ta'buduna illallah, larangan untuk menyembah ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walid ihsanan, dan ada kewajiban kita untuk berbuat kepada kedua orang tua. Sebaliknya,
Sebaliknya, kalau berbuat buruk, ya ini menjadi haram dan itu dosa besar. Jadi nanti kita akan membahas tentang ini kok pilih mangke nggih. Bisa digandakan yang belum dapat nggih. Ini terkait kita akan membahas nanti tentang konsep pengertian dosa dalam pandangan Islam. Nanti yang lain bisa menggandakan di fotokopi dan seterusnya. Wadil kurba lan wong kang anduweni sanak. Ini ada kewajiban juga bagi kita untuk membangun hubungan baik dengan sanak kita. Nah ini yang sering dilanggar oleh kita, yaitu ini masalah yang sangat nyata di keseharian kita. Masuk niki wau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi contoh berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Ketika orang tua kita sudah tidak mampu, masih itu tapi tidak mampu, ini menjadi kewajiban si anak untuk memberi nafkah kepada kedua orang tua. Jadi kewajiban itu menjadi berbalik. Dahulu orang tua kita wajib menafkahi kepada kita, memberi makan, minum dan seterusnya. Setelah mereka tidak mampu apa-apa, maka berbalik kewajiban menjadi tanggung jawab kita anak-anak. Dan ketika kita teledor atau ya ini tingkat kesempurnaannya panjenengan atau kita semua tahu, semakin dia berbuat baik sempurna, bisa mengukur tuh aku ini sepira arti keleh bangun kebagusan dan seterusnya. Dan seperti kita sering melihat di sebuah keluarga yang kebetulan punya orang tua yang sudah sepuh, sudah lansia dan seterusnya. Ini betapa kita melihat itu betapa agak prihatin. Jadi sikap keluarga itu betapa kok seperti itu. Ini kita sering melihat. Kita sangat menyadari kondisi orang yang sudah lansia akan seperti itu. Nah, termasuk bagaimana kita membentak mereka seperti kalau kita kepada anak kita, anak kecil membentak. Nah ini memang sudah berubah menjadi seperti anak kecil. Dibentak-bentak sih. Biungnya ini dia wah dan seterusnya. Ini gambaran. Nah, berarti ketika tidak berbuat wabil walidil ihsanan ini, itu sudah kebalikannya. Ya haram melakukan seperti itu. Jadi melakukan kebalikannya wajib berbuat baik kepada orang tua. Berarti berbuat tidak baik kepada orang tua, dia menjadi haram. Dan itu dosa besar. Iya. Perintah kok gini, orang lakoni malikane ya haram. Gitu. Malikane wajib, dia menjadi haram. Seperti itu. Pahami. Namanya mafhum mukhalafah, kefahaman balikane. Walil kurba dan wajib ini janji Allah kepada kaum Israel itu termasuk berlaku juga bagi kita, membangun hubungan baik dengan sanak. Tetapi banyak di lingkungan kita ini hampir di setiap keluarga itu ada masalah di sana. Pokoknya banyak hal, bukan dari sisi warisan, ada banyak hal. Berarti jadi dideleng toko kini sejauh mana kita telah mengamalkan ajaran, telah mengamalkan Al-Quran. Kita bisa mengukur sendiri. Kualitas sejauh mana kita mengembangkan ini ajaran nih.
wadil qurbah, dan artinya masih di depan itu berbuat baik, ya, membangun hubungan baik dengan sanak. Jadi sanak itu ada rentetan dalam hubungan kekeluargaan, ada yang sifatnya hubungan vertikal, atas bawah, nasab namanya atas bawah. Ke atas ya, usul ke atas itu orang tua, kakek, buyut dan seterusnya. Wafuru'im cabang ya, ke bawah, anak, cucu dan seterusnya. Ini hubungan vertikal, atas bawah. Sejauh mana kita mengembangkan ini. Terus yang menyamping, namanya hubungan horizontal, menyamping. Ya, menyamping ini dengan bagaimana mengembangkan hubungan baik dengan yang sifatnya horizontal. Kalau kita punya paman ini adiknya orang tua kita, adiknya bapak kita, atau itu katanya orang tua kita menjadi pak ade, paman dan seterusnya. Dari sisi paman dari ayah, terus paman bibik dari ibu, ini yang menyamping. Nanti banyak rentetan. Ini namanya disebut sanak. Sanak artinya masih hubungan dekat. Jadi nanti akan ini masih satu mbah. Nanti akan menjauh dari hubungan sepupu tunggal buyut dan seterusnya. Tapi yang utama yang memang tadi itu, yang pertama itu kelas yang pertama dibangun yang hubungan vertikal, nasab langsung, atas bawah, ke atas, terus yang menyamping, yang paman-paman pada dan seterusnya. Ini kita sering melihat di keluarga-keluarga kita banyak masalah. Wal yatama lan anak yatim, artinya berbuat baik kepada anak-anak yatim yang ada. Ini menjadi urutan ketiga. Keempat, ya, menyembah kepada Allah, berbuat kepada orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada keluarga. Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap anak yatim. Karena ini menjadi tanggung jawab muslimin, terutama mereka sudah ditakdir menjadi kondisinya tidak punya ayah, sampai digambarkan di atas itu nyekel bakuke percaya itu dan seterusnya. Bahkan anak wakil yatim dan yatim, saya nanti akan bersama berjejeran dengan orang yang memelihara anak yatim. Maka adalah satu kanugerah sebetulnya kalau bisa menjaga yang di dalam sebuah keluarga itu ada anak yatimnya. Tetapi ini sangat berbahaya ketika menzolimi apa yang menjadi hak anak yatim. Apalagi sampai kalau anak yatim ini punya harta benda, jadi kok sampai kecolong. Ini sangat berbahaya. Jadi berbuat baik ini ganjar gede banget, tetapi sampai kok nyorok sedikit yatim juga bahayanya juga. Jadi harus ganjarnya gede banget kalau sebuah keluarga yang di dalam ada anaknya. Keluarga itu atau ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat muslim secara umum. Jadi apa yang sudah kita lakukan misalnya di NU, okay. Kalau bulan Suro itu ada dana memang khusus ditabung selama 1 tahun untuk memberi santunan terhadap tenaga yang ini. Jadi nyeleng itu yatim ini dalam rangka mengamalkan perintah Al-Quran. Jadi ada banyak juga yang lain yang bersinggung langsung tentang anak yatim. Anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, ibu piatu, ya sama. Podon tolong sore kondisi seperti ini sama. Yatim, ini kalau nanti sampai
dia sampai usia balik. Aja politik tinggal namanya sama wis balik ya. Ya ini yatim kabeh. Jadi yatim itu masih usia sebelum balik. Jadi kalau derajat-derajatnya lah ini bocah yatim siji wis gede, ini keluarga yang lain itu umurnya masih 2 tahun. Cara kebutuhan harus prosentase sumber harus banyak diberikan kepada dia yatim, apalagi memang keluarga itu memang keluarga duafa. Ada kan yatim tapi keluarga itu memang orang kaya. Ini ada yatim dan memang miskin. Jadi ada prioritas seperti itu. Wal masakini. Okay. Dan yang ke-6 berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ini perintah-perintah semua ini. Ya, artinya kalau menyimpangi perintah berbuat baik kepada kelompok-kelompok ini, wali ani, iya haram. Berarti wis nglakoni dosa gede krono ini disinggung langsung di dalam. Nah, ini juga menjadi perhatian kita sejauh mana kita, oke? Okay? Yang kebetulan meski podo miskin juga berbaik. Nah, kebetulan misalnya kalau diberi rezeki lebih, pertanyaannya sudahkah kita berbuat baik dengan yang baik? Nah, jadi baik sedang baik sekali dan kelas-kelas. Nah ini karena ini menjadi ukuran sejauh mana tingkat keimanan seseorang. Kok eneng wong perilaku ini kasar, bengis, berarti imannya kepada dalil-dalil Al-Quran ya tidak orang kandel. Nek wong ngerti Al-Quran betapa di Al-Quran seperti itu, aduh ya Allah. Selanjutnya waqulu linnasi husnan. Nah, ini gimana ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Waqulu lan padha ngucap sira kabeh linnasi maring manungsa husnan kelawan bagus. Bukan hanya kata-kata, eneng orang ngomong tapi gregetna ini lebih tajam. Ini bukan hanya kata-kata, perilaku merengol nol jentit. Oh, greget ada orang ngomong, jangan ayatnya berbuku waqulu kon ngomong sing apik. Aku orang ngomong. Ini maknanya bukan hanya kata tapi termasuk perbuatan. Jadi berkata-kata kamu sekali nasibnya husnan dengan sebaik. Nah ini juga menjadi adab tatakan. Artinya apa? Kali ini perintah. Waqulu ini sing amar. Kan bodoh ngucapo sira kabeh. Perintah. Linasi maring manusa husnan kelawan bagus. Ini perintah. Berarti nek orang nglakoni kuwi ya melanggar perintah kuwi dosa gede. Ngomong gak mencodot. Ya Allah. Ini pengeling-eling niki jangan diulang-ulang surat Baqarah ayat 80. Wa qulu linnasi, apa padha ngucap sira kabeh linnasi maring manungsa husnan kelawan. Selanjutnya nomor 7 kita niki waqimus sholata wa atuz zakata. Hal yang wajib-wajib ini kalau dipahami ya, beribadah kepada Allah. Berarti orang beda berarti haram. Qabil walidaini ihsana berbuat kepada orang tua berarti kalau melakukan kebalikannya jadi haram dan seterusnya. Termasuk ini waqimus sholata waqim lan padha
padha nglakonono sira kabeh as-sholata ing salat atau sembahyang. Nah, ini termasuk yang sering kita singgung, perintah menjadi sumber hukum wajibnya sholat. Ayat ini menggambarkan, menceritakan perjanjian Allah dengan Bani Israel, tapi berlaku juga bagi kita. Nanti banyak ayat-ayat khusus yang ditujukan kepada umat Muhammad. Ini menggambarkan banyak dalil, ada beberapa kali lafaz waqimu sholatani. Ini menggambarkan termasuk menjadi sumber hukum dalil tentang wajibnya sholat. Tapi tentang praktek teknis seperti apa tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Nanti lebih lanjut tentang praktek sholat di dalam hadis-hadis Nabi, dan nanti panjang lebar dijelaskan oleh para ulama terkait praktek sholat itu. Wa aqimu lan padha jumeneng ana sira kabeh, padha nglakonono sira kabeh as-sholata ing sholat. Jadi sholat itu apa? Nah, kalau di fikih-fikih nanti kan dibahas seperti yang kemarin kita sudah mulai masuk, masih ke pengantar bab sholat sini kok, pengantar bab sholat. Wa atuz zakata wa tulang bodo ngetokne sira kabeh az-zakata ing zakat. Ini juga ayat yang masih umum tentang perinciannya bagaimana dan seterusnya, nanti dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis-hadis Nabi. Artinya ini di makmu sholat tawon, orang gelem melakukan sholat ya sudah melakukan dosa besar. Orang yang semestinya dia secara hukum sudah masuk ke kelas al-muzaki, orang yang wajib melakukan zakat kok tidak melakukan zakat, ya ini sudah melakukan dosa besar. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Ini janji-janji Allah kepada kaum Bani Israil itu, tetapi bagaimana mereka? Summa tawallaitum mongko nuli, mongko keri-keri, padha mingu sira kabeh, ae berpaling, ae mengingkari janji-janji itu. Wis janji seperti itu, ternyata mereka itu mengingkari janji itu. Ya, nglakoni kewalikane. Orang pada nyembah pangeran, orang gawe apik nang wong tua loro. Napa? Orang gawe apik maring sedulur. Bersikap buruk kepada anak-anak yatim, juga orang-orang miskin. Okay. Terus berkata-kata buruk kepada sesama manusia, tidak mengerjakan sholat, tidak melakukan zakat, kata-kata berpaling. Summa tawallu maka nuli kalian padha mengo ai berpaling sapa sira kabeh. Illa qalilan angin sithik mingkun saking sira kabeh. Bantu kali utai sira kabeh iku muriduna padha mengo sira kabeh. Nauzubillah min dzalik. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا juga menciptakan lanjutannya tentang kaum Bani Israil. Wa'id akhadna lan ing nalikane mundut sapa kita, sapa ingsun. Dawuh Allah, misa ing janji sira kabeh. Ini sudah dijanji juga sebetulnya Allah. Janjinya agar kamu jangan suka perang, jangan saling bunuh dan seterusnya. La tasfikuna ojo podo mutah artinya menumpahkan darah, saling bunuh maksudnya. Latas diguna ojo bodoh mutah hati sira kabeh. Jangan saling menumpahkan kamu sekalian. Mutah itu artinya menumpahkan atau mengalirkan darah. Latas ojo bodoh mutah sira kabeh dima aku ing pira getih sira kabeh. Artinya jangan saling berperang
atau saling bunuh. Tapi mereka malah justru berperang di antara mereka sendiri. Wala tukhrijuna lan aja padha nundung sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh min diyarikum saking omah sira kabeh. Artinya antara kelompok-kelompok yang ada, jadi di Madinah itu ada suku namanya suku orang Yahudi Bani Quraidah, ada Bani Nadir dan seterusnya. Ada kelompok-kelompok itu karena saling bermusuhan, saling menumpahkan darah, dan mereka saling menundung antara yang satu dengan yang lain. Wala tukhrijuna la ta'budu nundung sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh min diyarikum saking pira-pira negara ira kabeh. Summa atrartum maka kaya netepaken sapa sira kabeh wa antum halu sira kabeh iku tasyaduna padha nekseni sira kabeh. Padahal sudah dijanji seperti itu, jangan menumpahkan darah, jangan berperang, jangan saling menundung dari negeri masing-masing yang ada. Tetapi kenyataannya mereka summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم مقبولي utai sira kabeh haula'i ya mungkun Bani Israil haula'i mungkun samudaya Bani Israil iku taktuluna padha mateni sira kabeh padha paten pinatenan sapa Bani Israil. Ayat tuna padha mateni sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh. Saling berperang mereka. Patu krijuna lan padha ngetokaken nundung mengusir. Patu krijuna lan padha ngetokaken menundung atau mengusir sapa sira kabeh fadikul ing kepantan. Di kelompok yang satu karena berperang, nanti yang satu kalah ditundung dari negeri itu. Patu krijuna lan padha ngetokaken sira kabeh fadikul ing pantan atau kelompok mingkum saing sira kabeh. Ya, ngetake min diyarihim saking beberapa negarane farikun kelompok tadi itu. Ya. Dalam kondisi bermusuhan atau perang seperti itu, sehingga mereka itu tadhaharuna padha membantu saling bantu sira kabeh alihim ing atase ngalahaken ing atase farikun bil ismi kelawan dosa wal anak permusuhan sesatron itu permusuhan. Jadi mereka karena saling berperang, nanti Yahudi Bani Quraidah di Madinah itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Yahudi Bani Quraidah ini bekerjasama dengan suku Aus. Terus Yahudi Bani Nadir berkolaborasi bekerjasama dengan Bani atau suku Khazraj. Jadi saling minta ya dalam berperang, saling minta bantuan antara yang satu dengan yang lain. Wa yatukum musaratu faduhum wa huwa mukarramun alaikum iqrajuhum wa yatukum lan lamun padha nekani sapa Bani Israil ai farikun ing sira kabeh usara hale dadi boyongan, artinya menjadi awanan. Jadi biasa dalam kondisi perang yang kalah, kalau dalam hukum perang yang kalah itu menjadi tawanan dan nanti bisa dijadikan budak. Jadi sejarah budak karena kalah perang. Jadi hukum perang. Jadi kalah dalam hukum perang itu hartanya nanti menjadi ghanimah namanya. Bentuk jarahan halal itu.
hartanya itu dirampas, nah orangnya itu nanti bisa dijadikan budak, jadi tawan, jadi budak, atau ditukar, iki kue jadi tawananku, nih kau pengen bebas, kelompokmu wani bayar pira per satu kepala, dan seterusnya. Ini dampak atau implikasi perang. Wayatukum lan lamun padha nekani sapa sira Bani Israil atau pun Israil kabeh usaro halid dadi boyongan menjadi tawanan perang. Tufaduhum mongko nebusi sira ing farikun. Karena ada kelompok yang satu itu kalah dan menjadi tawanan, akhirnya saling menebus. Ya wes, saling menebus. Tufaduhum mongko nebusi sira kabeh hum ing farikun wa huwa utai kelakuan sing kaya mengkono mau niku iku muharamun den haramaken alaikum ing atase sira kabeh apa ikhraju nundun ing farikun. Jadi artinya mereka sebetulnya dilarang untuk saling berperang dan juga saling menundung mengeluarkan warga itu dari negeri itu. Jadi sebetulnya dahulu orang-orang Bani Israil itu sudah dijanji untuk tidak berperang seperti itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Dan ini termasuk ini yang kita singgung. Afatu'minuna ana ta bodho iman sapa sira kabeh dibakti kitab kelawan sebagai kitab. Watak furunan lan kudu ngukuri atau mengingkari sira kabeh dibatin kelawan setengah. Jadi kita ini kelas yang seperti ini. Jadi tadi satu ayat itu jadi mau. Nah ini perjuangan melawan hawa nafsu. Sebagian kita mau mengikuti petunjuk Al-Quran, kan? Tapi sebagian yang lain kita melanggar. Ini sama artinya dengan beriman dengan satu ayat tetapi mengingkari ayat yang lain. Tetapi yang menjadi masalah asal jangan mengingkari di dalam hati. Kalau mengingkari tentang itu wajib, urung iso nglakoni bolehlah. Urung iso tapi aja jangan sampai dalam hati kita mengingkari kebenaran ayat itu. Ayat itu benar adanya karena perintah itu Al-Quran. Hanya kita saja yang belum bisa menjalankan. Nah ini pertanyaan kepada Bani Israil ini juga berlaku juga bagi kita. Apakah kamu beriman kepada satu kitab, satu ayat, dan mengingkari sebagian yang lainnya? Nah, wong iso nglakoni Al-Qur'an ya kuwi kok dadi wali. Kita masih kelasnya, ya kelas ya asal memang yang dilarang itu belum mengingkari kebenaran perintah-perintah yang ada dan atau itu hal yang dilarang di dalam dalil-dalil yang ada. Walaupun kita masih belum bisa melaksanakan semaksimal mungkin, tapi kita meyakini itu merupakan kekurangan kita. Makanya itu benar gambaran-gambaran betapa kita jauh sebetulnya dari ideal yang dituntut oleh ajaran, oleh Al-Quran dan seterusnya. Sehingga para sufi itu betapa kita tuh banyak kelemahannya, termasuk yang dinyanyikan sinten niku Abu Nawas
ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim fa'abli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil halim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Fama jazaa'u man mongko ora ana utahi palese wong. Fama jazaa'u man mongko ora nuti walese wong yaf'alu kang nglakoni sapa man dalika ing mengkono al iman bil ba'di wal kufru bil ba'di. Dalika mengkono iman sebagian ayat mengingkari sebagian ayat. Apa balasan bagi orang yang seperti itu, yang al iman bil ba'di wal kufru bil ba'di. Fama jazaa'u man maka ora uti balasane wong yaf'alu kang nglakoni sapa man dalika ing mungkon al iman bil ba'di wal kufru bil ba'di, iman sebagian ayat sebagian kitab dan kufur ayat yang mengingkari banyak misalnya kabeh illa hizyun kecuali angin ino fil hayati dunya ing dalam urip ana ing alam. Orang-orang yang kondisi atau kelas masih iman sebagian kufur sebagian, mereka balasan mereka yang ini hizyun kehinaan fil hayat ini dalam katakan na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Kita kelas jadi kelasnya berbuat kepada orang tua itu perintah ayat. Nah, padahal kita tetap harus meyakini perintah maju walaupun kita belum bisa menjalani. Ini masuk kategori dia mengingkari, bukan iman sebagian dan kufur bagian, artinya tidak meyakini itu sebagai perintah. Itu yang disebut kufur. Nah, yang sampai kufur seperti itu dalam akidah, dalam keyakinan, ini yang parah. Nah, orang-orang yang seperti itu, iman sebagian, balasan bagi orang-orang yang seperti itu, iman sebagian ayat, ya, kufur sebagian ayat, ya, mereka akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan. Na'udzubillah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan di akhirat nanti ini juga akan dilemparkan ke dalam siksa yang sangat pedih. Wa yaumal qiyamati nanti dalam kiamat artinya balasan orang seperti itu di hari kiamat nanti yuraduna bakal dibalikaken sapa man yaf'al niku man sing nglakoni iman bil badi wal kufru bil badi, bakal dibalikaken, ya, artinya dimasukkan ila asyaddil azabi maring luwih banget siksa yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu lan ana di Gusti Allah iku bighafilin zat kang lali. Jadi bighafil ba ini ku ba ziyadah. Tambah saja ba atau huruf ziyadah itu fungsinya adalah litahsinil lafzi, untuk memperindah susunan lafaz. Wa mallahu lan orang-orang di Gusti Allah iku bighafilin zat kang lali amma saking barang-barang tak malu kang bodong lakoni sira kabeh apa yang kita lakukan sekecil apapun kebaikan khairon yarah, sekecil apapun kebaikan kamu nanti akan mendapat balasan kebaikan itu, ya,
syarron, ya roh. Sekecil apapun keburukan, ya kamu nanti akan mendapatkan sanksi dari perbuatan buruk itu. Ini betapa keadilan itu akan berlaku. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa atas segala apa saja yang panjenengan lakukan, apa saja yang panjenengan kerjakan. Ya Allah, ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffaf anhumul adzab wa la hum yunsarun. Ulaika utai mengkono-mengkono man yaf'alu, artinya yang melakukan iman sebagian, iman kepada ayat sebagian, dan kufur kepada ayat sebagian. Orang-orang yang seperti itu perbuatannya. Ulaika bukan kunuman yaf'alu, yang melakukan keburukan seperti itu. Kalau direntet niku, ya orang-orang yang perilakunya seperti melanggar janji-janji yang di atas niku, menyembah pangeran, berbuat baik pada orang dan seterusnya. Ini termasuk di ayat yang selanjutnya itu dilarang, sudah berjanji tidak akan berperang ya di antara kelompok-kelompok suku-suku yang ada itu dan seterusnya. Ini dilanggar kabeh, ya hanya sebagian yang diikuti, kebanyakan dilanggar dan seterusnya. Ya. Orang-orang yang seperti ini, ya, ulaika mukun man yaf'alu iku alladzina orang yang seperti itu tadi itu, ini digolongkan sebagai orang yang menjual kehidupan dunia ini dengan akhirat. Ulaika utamikun man yafalu iku alladzina ngomongake istarau kang bodho ngijoli sapa ladina, ya, menukarkan al hayata dunia ing urip dunia yang dalam dunia. Artinya mereka menukar, ya, memperjualbelikan, menjuali, menukarkan kehidupan dunia ini bil akhirati dengan akhirat. Fala yukhaffaf maka ora den entengaken anhum saking aladina apa ada siksa. Walahum lan orang utai ladina iku yunsoruna padha den tulungi sapa ladina na'udzubillah min zalik. Artinya orang-orang yang tadi itu ini demi kepentingan dunia. Jadi untuk bertaat seperti itu, ini kalau orang percaya kepadanya akhirat, percaya ini perintah, kalau dilakoni nanti ini berdampak kebaikan itu akan mendapatkan pahalanya di akhirat dan seterusnya. Ini tidak dipedulikan apa itu akhirat, apa itu pahala dan seterusnya. Yang penting hidup enak di dunia, sekehendaknya sendiri dan seterusnya. Orang-orang yang seperti ini, ya, fala yukhaffaf anhumul adzab. Siksa bagi orang-orang ini tidak akan diringankan dan mereka nanti tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Fala yukhaffaf maka den entengaken amsak alladzina niku wau apa alladzina siksa walau lan orang-orang uti alladzina niku wau iku yunsuruna padha den tulungi sapa nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.